యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. మా శుభవార్త టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతో మంది దీవించబడుతున్నారు. Through our television program in Shubhavarta, many people are being blessed. మీరు ఆశీర్వదించబడాలనేది మా ఆలోచన, మా ప్రార్థన. All our thought and our interest is that you all need to be blessed. సో ప్రతి వారము ప్రతి రోజు ఈ శుభవార్త టీవీలో మీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడాలని ప్రార్థనలు కనిపెట్టి మీకు వర్తమానాలు అందించడం జరుగుతుంది. That is the reason every week, every day we are waiting and hoping in the presence of God in prayer, and so that we are telecasting the sermon so that you be strengthened spiritually. ఈ పరిచర్య కోసం ప్రార్థన చేయండి. Please pray for this ministry. మీ యొక్క ప్రేరేపణ కొలది ఈ టీవీ పరిచర్య కొనసాగించలాగిన మీరు మీ ధన సహాయాన్ని అందించండి. To take forward this television ministry according to your interest, please support us with your financial help. నిశ్చయముగా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. God will surely bless you. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవించబడితే మాకు ఫోన్ ద్వారా తెలియపరచడం మర్చిపోవద్దు. If you are blessed with this program, don't forget to intimate us. మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచండి. And please let us know your prayer requests. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి వారంలో ఉన్న మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. And those we are in the first week of the September month, God is going to bless us. అబ్రహాముకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever the blessing God has given to Abraham, God is giving us. 7 ప్రాముఖ్యమైన ఆశీర్వాదాలు మీకు ఇవ్వబడబోతున్నాయి. And 7 important blessings are being given to you. మీ జీవితంలో ఆత్మీయంగా భూసంబంధంగా పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు మీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost spiritually, earthly and heavenly, God is going to give them back to you. ఇదివరకు కని విని ఎరుగని బ్రేక్ త్రూ మీ జీవితంలో రాబోతున్నాయి. You are going to see an unusual breakthrough which you have never seen in your life. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God alone. యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 25వ వచనం ప్రకారం, According to Joel chapter 2 and verse 25, పసర పురుగులు చీడ పురుగులు తినివేసిన వాటన్నిటిని దేవుడు మీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. so whatever the locust have eaten, God is going to give you back. ఆమోస్ గ్రంథం 9:12 ప్రకారం పడిపోయిన దావీదు గుడారాన్ని తిరిగి కట్టబోతున్నాడు. And according to Amos chapter 9 and verse 12, the fallen tabernacle of David, God is going to build it back. ఆత్మీయంగా నష్టపోయారా? Have you lost spiritually? భౌతికంగా నష్టపోయారా? Have you lost physically? అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారా? Are you being troubled in health? దేవుడు మనల్ని దీవించబోతున్నాడు. God is going to bless you. మీరు సిగ్గుపడరనేది దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానం. Whatever the God's promise is that you will not be ashamed. ఈ నెల పాటు దేవుని చేత మీరు దీవించబడబోతున్నారు. All through this month you're going to be blessed by the Lord. అడుగడుగున అద్భుతం చూడబోతున్నారు. In every step of your life you're going to see the miracle of God. పోగొట్టుకున్న సమస్తాన్ని దేవుడు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost completely, God is going to give them back to you. You're going to richly prosper. మీరు తల్లిదండ్రులు అయితే మీ పిల్లల విషయంలో గొప్ప శుభవార్త వినబోతున్నారు ఈ నెలలో. If you are the parents in this month, regarding your children, you're going to hear a good news. విద్యార్థులకు గొప్ప విజయం దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. For the students, God is going to give you a phenomenal test victory. ఇంతకాలం ఉద్యోగం లేకుండా అనేక రకాలుగా బాధపడుతున్న మీకు దేవుడు అద్భుతంగా ఉన్నతమైన ఉద్యోగం ఇవ్వబోతున్నాడు. All through these days you have suffered without any job, but God is going to give you a high position job. మీరు విదేశాల నుండి వాక్యం వింటూ ఉంటే మీకు కూడా దేవుడు ఒక స్పెసిఫిక్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వబోతున్నాడు. If you are listening this sermon from this abroad, God is going to give you a specific blessing. మీ ద్వారా దేవుని నామం మహిమపరచబడబోతుంది. And through you God's name is going to be glorified. మీరు అడిగినవన్నీ దేవుడు మీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you asked, God is going to give them back to you. ఈ నెలలో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం, in this month the promise of God for యోహాను us. సువార్త 14:14, John chapter 14 and verse 14. యోవేలు గ్రంథం 2:26 దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from the book of Joel chapter 2 and verse 26. ఈ వాగ్దానం ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయండి. You uphold this promises and pray God. దేవుని చేత దీవించబడబోతున్నారు. You're going to be blessed by the Lord. వర్ధిల్లబోతున్నారు. You're going to prosper. ఆయన హస్తం మీ పైన చాపబడబోతుంది. the God's hand is going to be stretched upon you. ఈ సమయంలో మీ కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. Now at this time I'm going to pray a small prayer for you. పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, Our dear heavenly Father, మీరు చెప్పిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చండి ప్రభువా. Lord, whatever the promise you have given, Lord, fulfill it, Lord. విశేషమైన కృప దయచేయండి ప్రభువా. Give them the abundant grace
place, Lord. వర్ధల చేయండి ప్రభువా. Prosper at them, Lord. యేసు నామములో ఆశీర్వదించి దీవించి బలపరచమని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus name bless and strengthen them, Lord. In Jesus name we pray and ask God. Amen. Amen. ఇప్పుడు ఒక పాట మనం వినబోతున్నాం. Now you're going to listen to a song. హల్లెలూయా. Hallelujah. కొన్ని అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు వినబోతున్నాం. You're going to listen to wonderful testimonies. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏమి లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. ఏమి లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. ఏమయ్యున్నాను నీ కృప వలనేనయ్యా, ఎన్ని జరిగినా ఏమి జరిగినా కృప వలనేనయ్యా. ఏమయ్యున్నాను నీ కృప వలనేనయ్యా, ఎన్ని జరిగినా ఏమి జరిగినా కృప వలనేనయ్యా. బలహీన సమయంలో కృప చాలంటివి, బలహీన సమయంలో నీ కృప చాలంటివి. కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా, నీ కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా. ఏమి లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. నేను బ్రతుకుటయే ఉనికి కలిగి ఉండుట కృప వలనే యేసయ్యా నన్ను బలపరచు. నేను బ్రతుకుటయే ఉనికి కలిగి ఉండుట కృప వలనే యేసయ్యా నన్ను బలపరచు. నేను కలిగినవన్నీ కృపయే ఇచ్చెనయ్యా, నేను కలిగినవన్నీ కృపయే ఇచ్చెనయ్యా. కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా, నీ కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా. ఏమి లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. నన్ను పిలిచింది నీ కృపయే యేసయ్యా, సేవలో వాడబడుట కృపయే యేసయ్యా. నన్ను పిలిచింది నీ కృపయే యేసయ్యా, సేవలో వాడబడుట కృపయే యేసయ్యా. నీ కృపయే లేకుంటేనే జీవించలేనయ్యా,
నీ కృపయే లేకుంటేనే జీవించలేనయ్యా. కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా. నీ కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. హల్లెలూయా. Hallelujah. కొన్ని అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు కూడా వినబోతున్నాం. And we are going to listen to some wonderful miracles. నా పేరు కృప అండి. నాకు ఒక పాప ఉంది, సోఫీ నా పాప పేరు. మా అల్లుడు గారి పేరు మనోజ్ అండి. వాళ్ళకి ఒక బాబు కూడా ఉన్నాడు, ఇవాన్ శామ్యూయల్. మా అల్లుడు గారు అండి జనవరి ఎండింగ్లోనండి యూఎస్ఏకి వెళ్ళడం జరిగిందండి. కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక 3 సంవత్సరాలు వీసా ఇచ్చి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీకి ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చి పంపించారండి. అయితే బాబు మా అల్లుడు గారు వెళ్ళినప్పుడు ఒక 3 మంత్స్ తర్వాత తన ఫ్యామిలీని తీసుకొని వెళదామని చెప్పేసి అనుకున్నాడండి. ఈ లోపలనే అక్కడ తను వెళ్ళిన కంపెనీలో ఒక 6,000 మంది ఉద్యోగస్తులతో పాటు మా అల్లుడు గారు మనోజ్ది కూడా ఉద్యోగం లాస్ అవ్వడం జరిగిందండి. కానీ పిల్లలు భయపడకుండా డాడీ గారు ప్రార్థన సహాయంతో ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడు ఈ సహవాసంతో మాకు 15 సంవత్సరాల నుంచి మాకు అనుభవం ఉందండి. కాబట్టి డాడీ గారు ఆ బిడ్డల్ని ఆత్మీయంగా బలపరచడం ద్వారా ఆ బిడ్డలు బలంగా ఉండి డాడీ గారికి అడిగి, డాడీ ఇలా జాబ్ పోయింది అని చెప్పినప్పుడు డాడీ గారు మీరు ఏం భయపడొద్దు, మీకు అదే జాబ్ని దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు అని చెప్పడం జరిగిందండి. యుఎస్ఏలో నుండి 2 పిల్లలు ప్లస్ నా మనవడు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు. 2 నెలలు గడువు ఇచ్చారు గెస్ట్ హౌస్లో ఉండడానికి. ప్లస్ ఈ 2 నెలల లోపల వేరే ఆఫీస్లో చూసుకొని, అదే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్లో జాబ్ చూసుకొని వెళ్ళొచ్చు అన్నారు. తను వేరే ఆఫీస్ కోసం అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు, ఒక సెలక్షన్ కూడా అయ్యింది. కానీ అండి ఇంకా 1 వీక్లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన టైం 2 నెలల గడువు తీరిపోబోతుంది, 1 వారంలో. ఆ వారం లోపలే దేవుడు అద్భుతంగా ఎవరైతే ఉద్యోగాలు ఏ కంపెనీలో అయితే జాబ్ పోయిందో అదే ఉద్యోగం అదే కంపెనీలో దేవుడు మహాకృప వల్ల ఆ బిడ్డల జ్ఞాపకం చేసుకొని జాబ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. పిల్లలు అక్కడ ఒక 3 years వరకు అక్కడ ఉంటారు. దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. ప్రతి విషయంలో కూడా డాడీ గారిని అడిగి డాడీ గారిని చెప్పిన మాటే వింటూ భగవంతుని మీద ఆధారపడి పిల్లలు విశ్వాసంతో ఉండబట్టి దేవుడు మాకు గొప్ప కార్యం చేశారండి. ఇదే కదండి మా జీవితంలో చాలా అద్భుతాలు ఈ 15 సంవత్సరాల్లో మేము పొందుకొని ఉన్నాము. ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించును గాక. జూన్ 1 తారీఖు నాడు ఇక్కడికి వచ్చాను. అంతకుముందు 2-3 నెలలు రాలేదు, అంతకుముందు వస్తూ ఉండేవాడిని. జూన్ వచ్చినప్పుడు నేను వాగ్దానాలు త్వరగా బుక్కిని తీసుకొని డాడీ గారు నా చేతిలో పెట్టారు ఒక వాగ్దానం. పెట్టగానే దాన్ని చూడగానే నాకు ఒక మాట కనపడింది. ఏంటంటే స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించును అని చెప్పే మాట వచ్చింది. ఆ మాట చదువుకున్న కింద ఒక మాట రాయబడింది ప్రవచనం. రోగాలు, శాపాలు, తెగులు, కీడు, ప్రమాదము ఈ సంవత్సరము నీకు దూరమైపోతాయని మాట చెప్పారు. చెప్పి దీన్ని తీసుకెళ్ళి బైబిల్లో పెట్టి రోజు ఒక 10 రోజులు వరుస పెట్టి దీని గురించి ప్రార్థన చేశాను. నాకు దగ్గర ఒక 5-6 నెలల క్రితం నుంచి ఇక్కడ ఒక గెడ్డ వచ్చింది. లోపల ఉండేది కానీ ఇట్లా కదిపితే ఏదో ఉండేది. ఉంటూ ఉండగాను అదేమోలే అని చెప్పి వదిలేసేపటికి అది పైకి వచ్చింది. ఫస్ట్ నాడు ఈ వాగ్దానం ఇచ్చిన కాడి నుంచి ప్రార్థన చేసి దేవునికి అప్పగించాను. ఎటువంటి పరిస్థితులు హాస్పిటల్కి వెళ్ళకూడదు, ఇది కరిగిపోవాలని అట్లా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఒక రోజున అసలు శాంతం కనపడతలా. దేవానికి స్తోత్రం అంటున్నాం, మళ్ళీ తెల్లారి పొద్దునే కనపడుతుంది. మా వాళ్ళందరూ గొడవ చేస్తున్నారు, ఏదో చూపించుకోరాదా, నొప్పి లేదంటే ఒకసేపు నొప్పి ఉందంటున్నాం అని చెప్పి వెళ్ళాను. హాస్పిటల్కి వెళ్తే అన్నీ చెకప్ చేసి అన్నీ చేసి చూసేమన్నారంటే ఇది గెడ్డయి బాబు, ఇది ఒట్టి గెడ్డేను, ఇది ఏం కాదు, దీన్ని తీసేస్తానని చెప్పారు. పొద్దున పూట 11 గంటలకి. మరలా ఏ స్కానింగ్ తీసుకురా, స్కానింగ్ కాడికి తీసుకుపోయారు. మళ్ళీ ఏంటి స్కానింగ్ తీస్తున్నారని చెప్పేసి అనుకుంటుండగా ఆ స్కానింగ్ తీసే అమ్మాయి పడుకోబెట్టి పక్కన ఒక సూది ఒక ఇంజెక్షన్ పెట్టేసి అమ్మాయి చూస్తూనే ఉంది. నా గడ్డలోంచి తీసేసింది. 2.5 ml ఒక వాటర్ లాంటిది ఒక చీములాగా కనపడింది, తీసేయంగానే ఎంపటే నాదంతా సాప్ అయిపోయింది. శుభ్రంగా హ్యాపీ అనిపించి దేవునికి వందనాలు చెల్లించేసేసి తెల్లారిపాటికి ఇంత బుగ్గలాగా ఎంత అయిపోయి మళ్ళీ గడ్డ ఎంత అయిపోయింది. ఇదేంటి ప్రభు అని చెప్పేసి మళ్ళీ 15 రోజులు అట్లాగా ఉంటూ ప్రార్థన చేస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్తే గడ్డ తీసేద్దాం అది ఇది అని చెప్పి మళ్ళీ
అన్ని స్కానింగ్లు తీశారు, ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్లు అన్నీ అదని ఇదని ఏవో చేశారు. బ్లడ్ టెస్ట్లు అయితే 9 చేశారు. తర్వాత 15 రోజులు అట్టాగే గడ్డ ఉండేది. ఏమైందో తెలియదు. కానీ ఇక మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి రిపోర్ట్లన్నీ పట్టుకెళ్తే అన్నీ బాగున్నాయని చెప్పారు. నాడి గారు పోయిన నెలలో ప్రార్థన చేశారు, అంత అయిపోయింది. ఈ గడ్డ శుభ్రంగా తగ్గిపోయింది. దేవుడు కృప చూపారు. అందరి బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు. ముఖ్యంగా డాడీగా మమ్మీ గారిని బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామములో ఈ యొక్క సాక్ష్యం దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్. 1 తారీఖు అయితే మా నాన్నగారి కన్నుకు బాగా కన్ను నొప్పి వచ్చేసి చాలా బాధపడుతున్నాడు. సరే కన్ను నొప్పి వచ్చి చాలా బాధపడుతున్నాడు. సరే మేము ఇక్కడికి ప్రతి నెల వస్తాము. సరేలే ఏదైతే అదైందో అంతా దేవునికే తెలుసులే అని చెప్పనని నేనేం చేశానంటే నాన్న తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి టీవీ స్పాన్సర్కి డబ్బులు ఇవ్వబోతున్నాగా, సరే డాడీ వాగ్దానం ఇస్తాడు కదా, ఆ వాగ్దానం బట్టి మనం ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా నేను వచ్చా. నాన్నకి ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందుదురు అని చెప్పనని ఇక్కడే నేను ఇక నాన్నకి ఇవ్వంగా నా చేతిలో పెట్టాడు. నాకు ఇక్కడే అనుమానం వచ్చింది. ఓహో సరేలే ఆయన పొందిన గాయాల ద్వారా స్వస్థత పొందుదని చెప్పాడు కదా, సరే నిదానంగా అదే ఈ నెల మొత్తంలో ఈ నెల మొత్తం ఇది వాగ్దానం బట్టి మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు, దేవుడే స్వస్థపరుస్తాడులే అనుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత తెనాలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం. హాస్పిటల్లోనే వెంటనే చూశాడు డాక్టర్ గారు. చూసి కన్నుకి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యిందయ్యా, దానికి వెంటనే తగ్గుద్దులే అని చెప్పని కన్నుకి మందులు రాశాడు. తర్వాత ఇది జరుగుతుండగానే మళ్ళీ 15 రోజులకి కన్ను తర్వాత నోరంతా పూసిపోయి బాగా నోట్లోంచి అన్నానికి వెళ్తానికి కదా ఏది అసలు జావ తాగే అంత ఇది కూడా లేకుండా చాలా బాధపడుతున్నాడు నాన్న. సరే ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టే ఇట్లాగే జరుగుద్ది, ఆయన స్వస్థతను ఇస్తాడు అని చెప్పని అనుకుంటా నిరీక్షణతోనే ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాం. అలాగే ఆ 2 విషయాల్లో కూడా మా నాన్నకి కన్ను కానీ నోరు కానీ స్వస్థతను అందాడు. నాన్నగారి పట్ల ఈ సాక్ష్యం. నా పట్ల ఏం సాక్ష్యం అంటే, నేను నీకు తోడయ్యుందును అని చెప్పని అన్నాడు. సరే నేను నీకు తోడయ్యుందును అన్నాడు కదా, ఏ రకమైతే ఈ జీవితంలో ఎండిపోయిందో అది నేను చిగురింపు చేస్తానన్నాడు. 3 నెలల నుంచి 4 నెలల నుంచి అసలు పని లేకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నా, ఆలోచిస్తున్నా ఏ రకమైతే ఎండిపోయిందో మీ జీవితంలో చిగురింపు చేస్తాడంటున్నాడు కదా డాడీ చెప్పాడు. డాడీ మాట అంటే దేవుడు మాటని ఆలోచిస్తా ప్రార్థన చేసుకుంటా ఈ వాగ్దానం బట్టి చూస్తా. 15 రోజులు దాటిన తర్వాత 15వ తారీఖు నుంచి 16వ తారీఖు కంచి ఎదురు చూస్తున్నా. అట్లా ఎదురు చూస్తూ ఉన్న తర్వాత 20వ తారీఖు వచ్చేలోపు నేను నా స్నేహితుడు ఇద్దరం పనికి కోసం వెతుకుతా 3 నెలల నుంచి ఇంటికాడ ఉండి ఒక అతని దగ్గరికి వెళ్తే అతను పెడతా లేకపోతే లేదు అన్న అతను ఏం చేశాడంటే అతనే ఫోన్ చేశాడు రమ్మని. సరేలే ఇదంతా దేవుడు ఇచ్చిందే, ఏ రకమైతే నీ జీవితంలో ఎండిపోయిందో అది చిగురింప చేస్తానన్నాడు. ఇది నా సాక్ష్యం, మా జీవితంలో జరిగిన సాక్ష్యం. ఈ సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించును గాక. దేవాది దేవుడికి వందనాలు, ఆత్మీయ తండ్రికి వందనాలు. అయితే మాకు 2 ఎకరాల్లో తెగులు వచ్చింది అని మా ఆయన పండుదో మళ్ళీ ఓడవాలన్నప్పుడు మరి దహించి అగ్ని సేవకులకి చేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. మరి తెగులు రాకోకుండా దేవుడు ఎంతలాగానే సహాయం చేశాడు. జలుబు పట్టి ఒక ఆవేశం వస్తుంది. అయితే ఆవేశం వస్తుంది కదా అని ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే 3 సార్లు ఇంజక్షన్ చేశారు. లతా హాస్పిటల్ ఊరు తీసుకెళ్ళి మరి అప్పుడు చేసినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో నెమ్ము ఉంది అన్నారు. కానీ అది నెమ్ము కాదు, ఒక ఆవేశం చాలి శ్వాస తీసుకోలేకపోతుంటే అప్పుడు మా తమ్ముడు వచ్చాడు మా పిల్లల్ని తీసుకుని. అప్పుడు దేవుడు ఎంతలాగా నన్ను కాపాడాడు. నా గుండె 20% కొట్టుకుంటుందంట. అప్పుడు నాకు తెలియదు, కానీ దేవుడు ఎంతలాగాను మా తమ్ముళ్ళ ఉండి నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినప్పటికప్పుడు మరి టెస్టులు చెప్పి ఈరోజు కూడా హాస్పిటల్కి వచ్చి మేము వచ్చాము. ఈరోజు మేము రావడానికి దేవుడు ఎంతలాగానో మరి నెట్ ఆన్ చేసి వాడికి తెలియదు. మరి ఈ చోటికి తీసుకొచ్చిన దేవుడికి వందనాలు. ఈరోజు కూడా మేము రిపోర్ట్లు 3 నెలల తర్వాత రిపోర్ట్లు టెస్టింగ్ చేయించుకుంటే ఇప్పుడు పర్లేదమ్మా, నార్మల్ కొంచెం పర్లేదు, ఇంకా 3 నెలలకు ఇచ్చారు. మరి నా కొరకు మీరు అందరూ ప్రార్థన చేయండి. ఈ సాక్ష్యం దేవుడికి. నా సాక్ష్యం ఏంటంటే, అయ్యగారు నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచాడు, కుమారి రా అని. మరి నీవు ఎంతో వేదన పడుతున్నావు నీ కొడుకు గురించి అని ఎంతో చెప్పారు నాకు. అవునయ్యా అన్నాను. మరి కేసు విషయంలో నువ్వు చాలా బాధపడుతున్నావు, మరి నీ కేసు కొట్టేసేస్తారు దేవుడు రేపు నెలలో, నువ్వు వచ్చి మళ్ళీ నాకు సాక్ష్యం చెప్పాలమ్మ దేవుడికి అన్నాడు. మరి అట్లాగే నా కేసు కొట్టేశారు. అదే నెలలో పెట్టారు. అదే నెలలో 9 సంవత్సరాలకే కేసు కొట్టేశారు. మరి నా భర్త నా మనవడు మరి నా కొడుకు రాలేకపోయాడు. రేపు నెలలో తీసుకొస్తాను నేను ఇక్కడికి. మరి దేవుడు ఎంతో నాకు మేలు చేశాడు. మరి నేను ఎంతో వేదన పడ్డాను. దేవా నాకు ఒకగానొక కొడుకునిచ్చావు, ఎంతో శోధన పెట్టావు అయ్యా నాకు. అయ్యా మరి
క్షణం క్షణం రోజు ఒక్కసారన్న కేసు గురించి నేను ఎంతో వేడిసేదాన్ని. అయ్యా ఎందుకయ్యా ఎంత వేదన చేసావు నాకు, నేను తెలిసి నేను ఎవరికి నేను లేచిన కాంచి నీ ప్రార్థన చేసుకుంటా మొరపెట్టుకుంటానయ్యా. నేను ఎంతో మదన పడిపోయేదాన్ని, రోజు కాసేపన్న మొరపెట్టుకొని ఏడ్చుకునేదాన్ని. ఏ నెలలో అయితే కేసు పెట్టారో అదే నెలలో కొట్టేశారు మళ్ళీ. అయ్యా నాకు ఎంతో మేలు చేశారయ్యా, నాకు దేవుడు నా యందునున్నాడు, నాకు ఎంతో సహాయం చేశాడు. ఇదేనయ్యా నా చిన్న సాక్ష్యం. డాడీ గారికి, కరిష్మాకి, మమ్మీకి, అత్రిన్కి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. వచ్చినటువంటి దేవుని బిడ్డలందరికీ, సేవకులకు కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నేను దహించ అగ్నికి 8-9 సంవత్సరాల నుంచి స్థలానికి వస్తున్నాను. నేను ఎంతగానో డాడీ గారు, మమ్మీ గారి ప్రార్థన ద్వారా చాలా ఆశీర్వదించబడతా వచ్చాను. దినదినం తండ్రి నా కుటుంబాన్ని దేవుడు నన్ను ఎంతగానో అభివృద్ధి చేసి ఆశీర్వదించి బహుగా దీవిస్తూ వచ్చాను. ఏంటంటే నాకు ఇద్దరు కొడుకులు, ఒక అబ్బాయి ఎంఎస్సీ చనిపి చేశాడు, ఒక అబ్బాయి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు. ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు లేవు. నేను నిత్యం దహించగ్నికి వచ్చి రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటా. డాడీ గారి మీద ఉన్న అభిషేకం, మమ్మీ గారి దగ్గర పోయి ప్రార్థన చేయించుకోవటం, డాడీ ప్రార్థన చేయటం, వారి ప్రార్థన ద్వారా నా కుటుంబం ఎంతగానో బిడ్డలకి ఉద్యోగాలు లేకపోయినా మా బిడ్డలు కూడా ఇద్దరు రక్షించబడ్డారు. చాలా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి కుటుంబంగా మేము కలిసి జీవిస్తున్నాం. అయితే మా బిడ్డలు చెదల మందు కొట్టుకుంటారు ఇద్దరు. అయినా కానీ అంత చదువు చదివినా తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటా, మందు కొట్టుకొని పని చేసుకొని వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఏప్రిల్ 24వ తారీఖు మా అబ్బాయి మందు కొడతా చీరాల్లో మాటలు లేకుండా పడిపోతే వెంటనే బాగా ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తా మమ్మీకి ఫోన్ చేశా. మమ్మీ వెంటనే 4:30కి ఫోన్ ఎత్తి, ఏంటమ్మా ఏడుస్తున్నావు అంటే, మమ్మీ నా కొడుకు పడిపోయాడు మమ్మీ అన్న. ఏం కాదమ్మా, నువ్వు దిగులు పడబాకు, ధైర్యంగా ఉండని మమ్మీ నన్ను ఎంతగానో ఆదరించి ఓదార్చి ప్రార్థన చేశారు. ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు నా కొడుకు క్షేమంగా గృహానికి వచ్చాడు. తిరిగి మరలా మమ్మీ గారు కూడా 7 గంటలకు ఫోన్ చేశారు. అమ్మ బాబుకి ఎట్టుందంటే, అమ్మ దేవుడు స్వస్థపరిచాడు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు, క్షేమంగా ఇంటికి వచ్చాడు అంగులు మమ్మీ ప్రార్థన చేసింది. నా కొడుకు ఒక కొడుకు 10th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. 1వ క్లాస్ నుంచి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదువుతూ వచ్చాడు. 8 ర్యాంక్లో పాస్ అయ్యాడు. 470 మార్కులతో మంచి విజయం ఇచ్చాడు. దేవుడు గొప్పగా మా కుటుంబాన్ని దీవిస్తూ వచ్చినందుకు దేవుడి చిన్న సాక్ష్యాన్ని దీవించును గాక. దేవుడు మీ దుఃఖ దినాన్ని నాట్యముగా మార్చబోతున్నాడు. మీరు ఎదురు చూచే ఆ 37 లక్షలు దేవుడు మీకు అద్భుతంగా సమకూరుస్తాడు. మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం కాబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. మేలు కలగబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. మీ ఒంటిలో ఉన్న బలహీనతను దేవుడు తీసివేస్తున్నాడు. నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 26వ వచనం దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మీ కుటుంబాన్ని ఈ విషయంలో మీ భర్త గారు, మీ ఫ్యామిలీ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. అప్పుల పైన అప్పులు పెరిగిపోయి ఉంది. దేవుడు అప్పును కొట్టివేయబోతున్నానని మాట్లాడుతున్నాడు. నీకు విముక్తి కలగబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ఈ రోజు నుండి మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తమైపోతున్నాయి. మీ బంధకాలు తెగబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఇంకా కొన్ని నెలల్లోనే మీ దేవునికి అద్భుత కార్యం మీ కుటుంబంలో జరగబోతున్నాయి. ప్రభు ఆశీర్వదించబోతున్నాను మాట్లాడుతున్నాడు. ఇన్ జీసస్ నేమ్. నార్త్ ఇండియా సైడ్ చంద్రపూర్, నాగ్పూర్, మొన్న రాజస్థాన్ వెళ్ళాడు. మనకు ఫ్యాన్ లేకపోతే ఉండలేకపోతున్నాం.
ఏసీ లేకపోతే ఉండలేకపోతున్నాం. వారానికి కాదు 2 రోజులకు ఒకసారి బిర్యానీ తినకపోతే బాధపడిపోతున్నాం. కానీ రాజస్థాన్ సైడ్ ఎంత పరితాపమైన పరిచర్య సేవకులు ఉన్నారంటే, ఆయన సేవ చూస్తే ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, తినటానికి తిండి లేదు, కాల్చుకొని రొట్టి కాల్చుకొని తింటున్నారు, పొయ్యి లేదు, గ్యాస్ లేదు, ఎడారి, పాములు వస్తాయో తేలు వస్తాయో, ఎడారి, మొత్తం ఎడారి. ఆ ప్రాంతంలో మన సేవకుడు, మన సహోదరుడు 10 days వాళ్ళ మధ్యలోనే తిని తన డబ్బు దగ్గర 22,000 రూపాయలు తన డబ్బే ఖర్చు పెడుతూ ఆ ప్రాంతాన్ని సేవ చేసి వచ్చాడు. వాళ్ళు ఆ డేరాలో ఉన్నప్పుడే కాల్ చేశాను, ఫోటో పంపించమన్నాను, వీడియో పంపించమన్నాను. నాకు అది చూసి నా హృదయం చలించిపోయింది. మన కారు లేకుండా వెళ్ళలేము, ఆటో లేకుండా వెళ్ళలేము, ట్రైన్లో మనకు బెస్ట్ది కావాలి, రిజర్వేషన్ లేకపోతే వెళ్ళలేము. కానీ మనలాంటి సేవకులే, దేవుని బిడ్డలే, అటువంటి మారుమూలలో ఎంత బాధపడుతున్నారో తెలుసా? వాళ్ళందరూ చూస్తే ఛాలెంజ్ అనిపిస్తుంది. ఎన్ని రోజుల ప్రయాణం తంబి? 2 days 2 రోజుల ప్రయాణం ట్రైన్లో, 48 గంటలు, 5 రాష్ట్రాలు దాటుకుని వెళ్ళాడు. ఏం కలిసి వచ్చింది అడగండి, భూ సంబంధంగా ఏం కలిసి వచ్చింది అడగండి. తన జేబులో ఉన్న డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుని వచ్చాడు. ఇది నిజమైన సేవ. హల్లెలూయా. నాకు బెన్నీ పాల్ అంటే చాలా ఇష్టం, ప్రేమ. ఎప్పుడు చూసినా ఫాస్టింగ్ చూడండి ఎలా ఉన్నాడు, కంటిన్యూ ఫాస్టింగ్. నువ్వు మిషనరీవి, అనేకుల మధ్యలో వాడబడతావు. ఇప్పుడు నిరుపేద వాళ్ళ దగ్గర నడిపించిన అదే యేసుక్రీస్తు, అదే నా ప్రభు రాజుల దగ్గర నేను నిలబడతాడు. దేవుడిని అభిషేకిస్తున్నాడు. యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయం 1 నుండి 4 వచనంలో రాయబడిన ప్రవచన వాక్కు నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడిన కాక. I release the prosperity anointing. Fill with your mighty anointing. తనకు తోడుగా ఉన్న బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరిని ఆశీర్వదించండి. Receive the fire in the name of Jesus. This is the anointing. God is going to do the mighty things in your life. He is going to bless you. Hallelujah. ఎవరెవరిలో తెలియని భయం, ఎవరెవరిలో అయితే తెలియని వేదన ఉందో దేవుడు దాన్ని తొలగిస్తున్నానని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఒక తల్లి ఉంది, తన కూతురు కోసం ప్రత్యేకంగా కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేస్తుంది. నీ కూతురుకు కళ్ళల్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, అది ఎప్పుడో నుండి స్వస్థత జరగాల్సింది. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, డాక్టర్ ద్వారా బాగుపడలేదు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, దేవుడు ఇప్పుడైనా నా కూతురు జ్ఞాపకం చేస్తాడా అని ఎంతో ఆతృతతో కన్నీళ్ళతో ఇక్కడికి వచ్చా బిడ్డ. కంటి చూపు థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మగ్గిపోయి ఉంది, కళ్ళు సరిగా కనపడట్లేదు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, రాని చూపు థ్యాంక్ యూ తగ్గిపోతా వస్తూ ఉంది. ఈ విషయంలో నువ్వు బాధపడుతున్నావు. ఎవరా సహోదరి, జస్ట్ నీ చేతులు పైకెత్తు. దేవుడు చెప్తున్నాడు బిడ్డ, నీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం కాబోతున్నాయి. నీకు దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యం జరిగించబోతున్నాడని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. థ్యాంక్ యూ. ఆ సహోదరి ముందుకు రా. ఈ బిడ్డను తీసుకొని అనేక కుడికలకు వెళుతున్నాం. ఈరోజు కాకపోయినా రేపైనా దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడేమో అని యేసు పైన ఆధారపడుతూ అనేక కుడికలకు వెళుతున్నాం. వాస్తవానికి రాని కంటి చూపు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ఈ బిడ్డ ఒక రెటినాల ప్రాబ్లం, కంటికి వచ్చే నరాలు దెబ్బతిన్నట్టుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు. రెటినాల ప్రాబ్లం, కంటికి వచ్చే నరాలు దెబ్బతిని ఉంది. ఆపరేషన్ చేసినా కూడా కొంచెమే చూపు వస్తాయి, పూర్తిగా రాదని డాక్టర్లు చెప్పారు. అవునమ్మా? అవును డాడీ. మీరు ఈ విషయంలో కురింగిపోతా ఉన్నారు, కలవరపడతా ఉన్నారు. పుట్టినప్పుడు 2 కళ్ళు ఉంది, ఈ దెబ్బ వలన
రాను రాని ఒక కళ్ళు అయితే కంప్లీట్గా మూసుకొని పోయింది. ఈ విషయంలో నువ్వు బాధపడుతున్నావు. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా మీటింగ్ అని పోతున్నావు, కానీ నీ బిడ్డకి ఏమైనా మేలు జరిగిందా, స్వస్థత జరిగిందా అని నీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు, తర్వాత బయట వాళ్ళు, పొరుగు వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు. దాన్ని బట్టి నీ హృదయంలో కలవరపడుతున్నావు. అవును డాడీ. భయపడబాక. ఇది ఈమె చేసిన పాపమా? ఈమె గుడ్డిదిగా పుట్టడానికి ఈమె చేసిన పాపమా, ఈయన తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపమా అని యేసు ప్రభు దగ్గర అడిగినప్పుడు ఇది ఎవరు చేసిన పాపం కాదు, దేవుని మహిమార్థమై ఇలాగ జరిగింది ఇలా అని ప్రభు చెప్పినట్టుగా దేవుని యొక్క ఆత్మ కార్యం నీ బిడ్డలో జరగబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యం. ఆమె నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంది. వసంత అనే సహోదరి నీ కొరకు భారముతో ప్రార్థన చేస్తుంది. ఆవిడికి 2 పేర్లు ఉన్నాయి. ఒక పేరు వసంత. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మీతో పాటు అప్పుడప్పుడు నిన్ను కలుస్తుంది, నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంది. శాఖమా రాకా తలబరవరవరవరా, నువ్వు ఆధైర్యపడవద్దని నీ ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఆమె ప్రార్థన కూడా థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఆధారంగా ఉండబోతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో నీ బిడ్డ కొంచెం పరాకుగా మాట్లాడటం కూడా జరుగుతుంది. కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఏది ఏమైనా నేను స్వస్థపరచబోతున్నానని. పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రెస్టోర్ యువర్ సైట్. రెస్టోర్ రాబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు మీకు. ఆ దైవజనుడి పేరు పాస్టర్ డేవిడ్. అతను కూడా ఈ పాప విషయంలో భారంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఈ ప్రార్థనని వృధా కాలేదు. అన్నిటికీ పైగా శుక్రవారం ఈ బిడ్డ కోసం కన్నీళ్లతో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మోకాల్లో ఉండి ఈ బిడ్డను ముందు పెట్టుకొని కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేసే దృశ్యాన్ని దేవుడు నాకు చూపిస్తున్నాడు. దేవుడు ఇంత ప్రార్థన చూడు, నీ బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్న ఆ దైవజనుడు పేరు కూడా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు. అంటే ఈ బిడ్డలా దేవునికి ప్రణాళిక ఉంది కాబట్టి, దేవుని చిత్తం ఉంది కాబట్టి, దేవునికి కోరిక ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఆ బిడ్డను కూడా, ఈ బిడ్డను దేవుడు స్వస్థపరుస్తానని మాట్లాడుతున్నాడు. నీ బాబు విషయంలో కూడా దేవునికి గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది. అబ్బాయి జ్ఞానవంతుడు. వాస్తవానికి ఆ అబ్బాయి యొక్క సంపాదనతో మీ కుటుంబం ముందుకు సాగుతుంది. దేవుడు చెప్తున్నాడు, అన్నీ బాగుండి నా కూతురికి బాగాలేనప్పుడు నేను ఎలా సంతోషంగా ఉండగలుగుతాను ప్రభా అని నీ కన్నీళ్ళు కార్చిన దినాలు ఉన్నాయి. నీ కన్నీళ్ళు దేవుడు చూశాడు బిడ్డ. యెషయా గ్రంథం 38:5 దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ఆ వాగ్దానం మేరకు దేవుడు నీ కుటుంబంలో అద్భుతం చేస్తానంటున్నాడు, మేలు చేస్తానంటున్నాడు. ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ మహిమ ఇప్పుడే తాగుతుంది. థాంక్ యూ లార్డ్. ఇప్పుడే స్వస్థత, దేవునికి స్వస్థత. మీ ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు పెద్దవాళ్ళు అనారోగ్యంతో, కాళ్ళ చేతులు భయంకరమైన బాధ, నొప్పి, అనారోగ్యంతో, బలగంతో
ఉండదని చూస్తున్నాను. వారి కోసం కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు. ఇప్పుడే దేవుని శక్తి ఆ బిడ్డను కూడా తాకడదని చూస్తున్నాను. బిడ్డ ఇద్దరిని తాకుతుంది. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. వాళ్ళు ఎవరమ్మా? మీ ఇంట్లో ఉన్నారు. అవును అవును డాడీ, మా అత్తగారు ఉన్నారు. ఇప్పుడే దేవుడు ఆ బిడ్డను మోకాళ్ళ ఈ నడుములో ఉన్న బాధను ఇప్పుడే దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాను మాట్లాడుతున్నాడు. ఇద్దరిని దేవుడు స్వస్థపరిచి సాక్షిగా దేవుడు నిలబెట్టబోతున్నానని మాట్లాడుతున్నాడు. రాకా మారా శాంతాల వరవరవరవర. నువ్వు ఆధైర్యపడవద్దు, నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. బిడ్డ కళ్ళు మీద చేయి పెట్టండి. యేసు నామములో ఇప్పుడే స్వస్థత కలిగిన గాక. ఈరోజు దేవుడు డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు. ఈ రోజు నుండి నువ్వు లెక్క పెట్టుకో. ఇన్సిడెంట్ వెంటనే కాదు స్వస్థత. బిడ్డకి తపాలుగా దేవుడు స్వస్థపరచకుండా వస్తాడు. అసలు ఈ బిడ్డ కడుపులో ఉన్నప్పుడే నీకు భయంకరమైన నొప్పి వచ్చి, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, 6వ నెల నొప్పి వచ్చి ఈ బిడ్డ అతలకుతలమైంది. నీకు చాలా భయంకరమైన నొప్పి వచ్చింది. ఈ బిడ్డ నిలబడదేమనుకున్నారు, కానీ దేవుడు అద్భుతంగా దేవుడు నిన్ను ఆ టైంలో ముట్టాడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఈ బిడ్డ ఒక కళ్ళు దేవుడు తాకుతున్నాడు. అద్భుతం జరగబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఇప్పుడే తాకండి ప్రభా, ముట్టండి ప్రభా. రావని 2 పేర్లు ఉన్నాయి. లాస్ట్ రావు అని ఒక పేరు నాకు కనపడుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నీ భర్త సిహెచ్ వేణుగోపాల్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. తన భర్త పేరు రావు. ఎక్కువ మంది థ్యాంక్ యూ లార్డ్ రావు అని పిలుస్తారు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆయన సంపూర్ణంగా ప్రభు పాటలో నడవబోతున్నాడు. నువ్వు ఆ అద్భుతాన్ని చూడబోతున్నావు. ఆ బిడ్డ కోసం కూడా నువ్వు కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేస్తావు. ప్రస్తుతం మాత్రమా నీ ఒక్క విశ్వాసమే పోరాడుతుంది. ఎంతమంది నిన్ను నిర్లక్ష్యం, నిన్ను డిస్కరేజ్ చేసిన, నాకు నా యేసయ్య ఎప్పటికైనా అద్భుతం చేస్తాడని ఎవరి మాట నువ్వు వింటలేదు. ఎంతమంది నువ్వు ఇన్ని చర్చలకు వెళుతున్నావు, ఇంత ప్రార్థనకి వెళుతున్నావు, నీకు ఏం జరిగింది, నువ్వు ఊరికనే తిప్పుతున్నా కానీ ఈ బిడ్డకి ఏం జరిగిందని అడుగుతున్నారు, కానీ నీ విశ్వాసంతో ఉన్నావు. అవును డాడీ. కోల్పోలేదు, ధైర్యంగా ఉన్నావు. అవును డాడీ. నిన్ను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు బిడ్డ, ఆశీర్వదిస్తాడు. నీ పైన పరిశుద్ధాత్మ జాలి పడుతున్నాడు, కనకరపడుతున్నాడు. లాజరు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి మరియా మార్త ఏడవడతో చూసి ఏడ్చి ఏ యేసు అయితే ఏడ్చాడో అదే యేసు నిన్ను చూసి కనకరపడుతున్నాడు. ఖచ్చితంగా లేపుతాడు. నీ బిడ్డ చిగురించబోతుంది. నీ భర్త సీగ రావు రక్షణ పొంది మారు మనసు పొంది ఇంకా ప్రభులో లోతుకు అడుగు పెట్టడం చూస్తాం. ఇదే దాగించకుని మంత్రంలో గొప్ప సాక్షి చెప్పబోతున్నాడు ఆయన. రాకా బాబా. అమ్మ, ఎప్పుడైనా మీ భర్త పేరు కానీ ఈ విషయాలుగా నాతో పర్సనల్గా షేర్ చేశారా? లేదు డాడీ, చెప్పలేదు డాడీ. మరి ఇవన్నీ ఎవరు బయలుపరుస్తున్నారు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవపరచండి. హల్లెలూయా. ఈ కళ్ళుకు బ్రెయిన్కు వచ్చే ఒక నరాలు దెబ్బతినిపోయి ఉన్నట్టు ఉంది. అవును డాడీ. డాక్టర్లు ఏమన్నారు? డాక్టర్లు ఇంకా అంతే అలానే ఉండిద్దని చెప్పారు డాడీ. అయితే దర్శనంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడి బ్రెయిన్లో నరాలు విడిపోయినాయి అనేసి 40 రోజులు ఉపవాసం ఉన్న రోజు దేవుడు చెప్పాడు నాకు, బ్రెయిన్లో నరాలు విడిపోయినాయి పాపకి అనేసి ఒక స్వరం ద్వారా నాకు వినబడింది. నేను ప్రేయర్ చేస్తాను. ఆ దర్శనం నాకు ఎప్పుడైనా నాతో షేర్ చేశారా? చెప్పలేదు డాడీ. ఎప్పుడైనా చెప్పారా? చెప్పలేదు డాడీ. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైతే దర్శనంలో చూపించారో అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు నాలో ఉంటే ఆ కన్నుకు వచ్చే నరం దెబ్బతిని ఉండటం వలన కంటి చూపు పోయినట్టుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంకా మీ విశ్వాసం బలపడుతుంది అనుకుంటున్నాను.
అవును డాడీ. ఎందుకంటే మీ 40 days ప్రార్థనలో, ఉపవాస ప్రార్థనలో ఏ దర్శనం అయితే చూస్తారో అదే దర్శనాన్ని ఈ దీన దాసుడు ద్వారా మరలా దేవుడు రిపీట్ చేస్తున్నాడు, మరలా దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. గట్టిగా చెప్పలు కొడితే పరిచయం. హల్లెలూయా. మీ ఇంటి పక్కన సత్యవతి అనే ఒక సహోదరి ఉన్నారు. ఆమెకు కూడా దేవుడు అద్భుతం జరుగుతుంది. ఆమెను కూడా దేవుడు సాక్షిగా నిలబెట్టబోతున్నాడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఈ మాటను ఆమెకి తెలియపరిచినప్పుడు థ్యాంక్ యూ లార్డ్. తన కూడా ఇంకా ప్రభువులో బలపరచబడబోతుంది. ఆమెకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, సమస్యలు ఉన్నాయి బిడ్డ. ఆమె కూడా దేవుడు విడుదలవ్వబోతున్నాడని మాట్లాడుతున్నాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి, బలపరచండి. హల్లెలూయా. నీకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు కదా, ఆ కొడుకును దేవుడు ఇంత ఉన్నతంగా ఆశీర్వదిస్తాడని నువ్వు కలలో అనుకోవట్లేదు, కలలు కూడా అనుకోలేదు. ఈ బిడ్డను చూసినప్పుడు ఎంత బాధ కలుగుతుందో అలాగే నీ కొడుకును దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంచుకుంటా తీసుకెళ్తున్నాడు, ఇంకా ఉన్నతంగా తీసుకెళ్తున్నాడు. నీ కొడుకును చూసినప్పుడు నీకు ఆదరణ కలుగుతుంది. అవును డాడీ. మీ కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడు? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ చేస్తున్నాడు డాడీ. ఆయన చూసినప్పుడు మీ మనసులో ఆదరణ, సంతోషం కలుగుతుంది కదా. అవును డాడీ. హల్లెలూయా. నీ ఏ కొడుకునైతే దేవుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేసి గొప్పవాడుగా కూర్చోబెట్టాడో అదే దేవుడు, ఆయన పార్షియాలిటీ చూపించే దేవుడు కాదు కాబట్టి ఈ బిడ్డను కూడా దేవుడు స్వస్థపరిచి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నతంగా ఉంచబోతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ పిల్లోడు చిన్నప్పుండే చాలా తెలివిగలవాడు, భయభక్తులు కలిగిన వాడు, ఏ చెడు అలవాటు లేదు అతనికి. అవును డాడీ. ఇప్పుడు కూడా నీ మాట తప్పడం, చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటున్నాడు. ఆయనకు మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తాడు. ఆయనకు అంత జ్ఞానం ఇచ్చి ఉన్నత స్థాయిలో కూర్చోబెట్టిన దేవుడు ఈ బిడ్డను మర్చిపోతాడా? ప్రభు అంటున్నాడు, ఈ బిడ్డ నేను మర్చిపోతానా? మర్చిపోను అంటున్నాడు దేవుడు. మర్చిపోను అంటున్నాడు దేవుడు. మర్చిపోను అంటున్నాడు దేవుడు. ఇదంతా నీ విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి అనుమతించానేమో కానీ ఈ బిడ్డకి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ఇవ్వబోతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి అందరూ. ఆశీర్వదించండి, బలపరచండి బ్రో. త్వరగా అద్భుతం పొందుకొని ఈ బిడ్డలలో అద్భుతం పొందుకుని సాక్ష్యం చెప్పబోతున్నా. నీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం అయిపోయింది. యెషయా గ్రంథం 60:20. థ్యాంక్ యూ. 60:22. 60:20. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. యోహాను సువార్త 16:20 దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. జీసస్ నేమ్. డాడీ చెప్పాలి. ఈరోజు ఉదయాన్నే లేచి ప్రేయర్ చేసుకుని డాడీ ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడాలనేసి నేను ప్రేయర్ చేసుకుని కన్నీరు గార్చి నా కుమార్తె గురించి ఒక్క మాటను చెప్పు ప్రభువా. ఈరోజు వాక్యం ద్వారా కాదు, డాడీ నన్ను పిలవాలి, ఇక్కడ నుంచో పెట్టి నాకు చెప్పాలి నువ్వు అనేసి నేను ప్రేయర్ చేసుకుని వచ్చాను. దేవుడు అద్భుత రీతిగా నిజంగా కూడా దేవుడు ఉన్నాడు. ఎంతమంది ఎన్ననుకున్నా నాకు అనవసరం. నేను దేవుడిలోనే నేను చనిపోయేంత వరకు దేవుడిని అయితే విడిచిపెట్టను. నీ విశ్వాసం గొప్పదమ్మా, నిజంగానే నీ విశ్వాసం గొప్పది. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. చూడండి, మన ప్రార్థన కూడా దేవుడు వింటున్నాడు. అల్పులైన మనం చేసే ప్రార్థన అదృశ్యమైన దేవుడు. మన కళ్ళుకి కనపడడు. మన అమ్మ నాన్నలాగా దేవుడు కనపడడు. మన అమ్మ నాన్నలాగా ఆయన కనబడకపోయిన అదృశ్యమైన దేవుడు ఈవెన్ మన నోటి నుండి పలికే అల్ప ప్రార్థన, స్వల్ప ప్రార్థన కూడా వింటున్నాడు, దానికి జవాబు ఇస్తున్నాడు అనే దానికి ఈరోజు నిదర్శనం ఈ సాక్ష్యం. నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు గొప్పవాడు బిడ్డ. మాట్లాడే దేవుడు, అద్భుతాలు చేసే దేవుడు, నీ కన్నీళ్లు తుడిచే దేవుడు, నీ దుఃఖ దినాన్ని నాట్యముగా చేసే దేవుడు, నీకు నిత్యముగా మేలు చేసే దేవుడు. భయపడవద్దు, ధైర్యంగా ఉండమని దేవుడు చెబుతున్నాడు. అమ్మా, ఈరోజు రాగానే నిన్ను పిలవటం నిజంగా దేవుడు ఉదయం చేసిన ప్రార్థన విన్నాడని అనిపిస్తుంది కదా. అవును డాడీ. సూర్యుడు అస్తమించే లోపల దేవుడు
జవాబిచ్చేశాడు. ఎంత మంచి దేవుడో చూడండి, ఎంత గొప్ప దేవుడో చూడండి. చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా పాపం చూసి ఎక్కడ ప్రేరు ఉంటే అక్కడికి ఆ పాపం తీసుకుని అలా వెళ్ళిపోతున్నావు, దేవుడు నీకు ఏం చేశాడు అని చెప్పి నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే నేను దేవుడి గురించి ఒకటే మాట చెప్తున్నాను, నా జీవితంలో తప్పకుండా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. కానీ మీరు కూడా ఏసై నమ్ముకోండి, ఏసై గొప్ప దేవుడు అంటే నన్ను ఒక పిచ్చి దానిలాగా చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళ చుట్టుపక్కల. అయినా కానీ నేను దేవుని గురించి ప్రకటిస్తున్నా. అయినా దిక్కులేని వాళ్ళకి వృద్ధులు ఉంటారు, వాళ్ళకి నేను ప్రతి నెల ఎంతో కొంత ఇవ్వాలి అనే ఆశతో ఒక 20 మందికి అయితే నేను సహాయం చేస్తున్నాను. అయినా కానీ వాళ్ళు కూడా దేవుడిని నమ్ముకుంటున్నారు. ఇంకా నేను యేసయ్య గురించి ప్రకటించాలని ఉంది, సువార్త చెప్పాలని ఉంది, కానీ ఎవ్వరూ నా మాట వినట్లేదు. మా పాపం చూసి దేవా నా కుమార్తె జీవితంలో నువ్వు ఒక అద్భుతం చేయి ప్రభా, ఈ సాక్ష్యం ద్వారా వేల ఆత్మల్ని తట్టు తిప్పాలి అనేది నా ఆశ అనేసి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. దేవుడు ఈ కార్యం తప్పకుండా చేస్తాడని నేను నమ్ముచున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి డాడీ ద్వారా నాతో మాట్లాడాడు. తప్పకుండా కార్యం చేస్తాడని నేను నమ్ముచున్నాను. నా భర్త కూడా అంటున్నాడు, నీకు పిచ్చి పట్టింది, పద్దాగా రెయ్యం బగులు కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావు, నువ్వు పిచ్చిదాని అయిపోతున్నావు, ఆ పాపకి ఏం జరిగింది ఏమొచ్చింది అనేసి నన్ను ఇంట్లో కూడా అంటున్నా. కానీ నేనేం పట్టించుకోవట్లేదు, అవి ఏమీ పట్టించుకోవట్లేదు. నా భర్త అలా అని మానేసేసాడు. ఇంకా ఆయనలో కూడా చాలా మార్పు చూసాను నేను. అసలు నేను ఇంతకుముందు ప్రార్థన చేసుకుంటే అసలు ఊరుకునేవాడు కాదు, అలాంటి వాడు ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసుకున్నా నాతో అసలు ఏం మాట్లాడట్లేదు, కామ్గా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ప్రార్థన అయితే నిజంగా ఎవరైతే ఈ బిడ్డను పెట్టుకొని ఈ బిడ్డను బట్టి నేను అవమానించారో, నిందించారో, నేను ఒక దైవజనుడిగా చెప్తున్నాను బిడ్డ, వాళ్ళందరి ఎదుట నువ్వు తల పైకెత్తుకులాగిన దేవుడు ఈ బిడ్డకి అద్భుతం చేసి సాక్షిగా నిలబడతాడు. ఆ దినం త్వరగా రాబోతుంది. అద్భుతంగా నువ్వు సాక్షి చెప్పబోతున్నావు, ప్రభువును గణపరచబోతున్నావు. నువ్వు సిగ్గుపరచబడిన చోట నీకు ఘనత కలగబోతుంది. హానర్ దేవుడు చేయబోతున్నాడు. చూస్తావా యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. మా శుభవార్త టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతో మంది దీవించబడుతున్నారు. Through our television program in Shubhavarta, many people are being blessed. మీరు ఆశీర్వదించబడాలనేది మా ఆలోచన, మా ప్రార్థన. All our thought and our interest is that you all need to be blessed. సో ప్రతి వారము ప్రతి రోజు ఈ శుభవార్త టీవీలో మీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడాలని ప్రార్థనలు కనిపెట్టి మీకు వర్తమానాలు అందించడం జరుగుతుంది. That is the reason every week, every day we are waiting and hoping in the presence of God in prayer, and so that we are telecasting the sermon so that you be strengthened spiritually. ఈ పరిచర్య కోసం ప్రార్థన చేయండి. Please pray for this ministry. మీ యొక్క ప్రేరేపణ కొలది ఈ టీవీ పరిచర్య కొనసాగించలాగిన మీరు మీ ధన సహాయాన్ని అందించండి. To take forward this television ministry according to your interest, please support us with your financial help. నిశ్చయముగా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. God will surely bless you. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవించబడితే మాకు ఫోన్ ద్వారా తెలియపరచడం మర్చిపోవద్దు. If you are blessed with this program, don't forget to intimate us. మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచండి. And please let us know your prayer requests. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి వారంలో ఉన్న మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. And those we are in the first week of the September month, God is going to bless us. అబ్రహాముకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever the blessing God has given to Abraham, God is giving us. 7 ప్రాముఖ్యమైన ఆశీర్వాదాలు మీకు ఇవ్వబడబోతున్నాయి. And 7 important blessings are being given to you. మీ జీవితంలో ఆత్మీయంగా భూసంబంధంగా పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు మీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost spiritually, earthly and heavenly, God is going to give them back to you. ఇదివరకు కని విని ఎరుగని బ్రేక్ త్రూ మీ జీవితంలో రాబోతున్నాయి. You are going to see an unusual breakthrough which you have never seen in your life.
హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God alone. యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 25వ వచనం ప్రకారం According to Joel chapter 2 and verse 25. పసర పురుగులు చీడ పురుగులు తినివేసిన వాటన్నిటిని దేవుడు మీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. So whatever the locust have eaten, God is going to give you back. ఆమోస్ గ్రంథం 9:12 ప్రకారం పడిపోయిన దావీదు గుడారాన్ని తిరిగి కట్టబోతున్నాడు. And what according to Amos chapter 9 and verse 12, the fallen tabernacle of David, God is going to build it back. ఆత్మీయంగా నష్టపోయారా? Have you lost spiritually? భౌతికంగా నష్టపోయారా? Have you lost physically? అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారా? Are you being troubled in health? దేవుడు మనల్ని దీవించబోతున్నాడు. God is going to bless you. మీరు సిగ్గుపడరనేది దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానం. Whatever the God's promise is that you will not be ashamed. ఈ నెల పాటు దేవుని చేత మీరు దీవించబడబోతున్నారు. All through this month you're going to be blessed by the Lord. అడుగడుగున అద్భుతం చూడబోతున్నారు. In every step of your life you're going to see the miracle of God. పోగొట్టుకున్న సమస్తాన్ని దేవుడు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost completely, God is going to give them back to you. You're going to richly prosper. మీరు తల్లిదండ్రులు అయితే మీ పిల్లల విషయంలో గొప్ప శుభవార్త వినబోతున్నారు ఈ నెలలో. If you are the parents in this month, regarding your children, you're going to hear a good news. విద్యార్థులకు గొప్ప విజయం దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. For the students, God is going to give you a phenomenal test victory. ఇంతకాలం ఉద్యోగం లేకుండా అనేక రకాలుగా బాధపడుతున్న మీకు దేవుడు అద్భుతంగా ఉన్నతమైన ఉద్యోగం ఇవ్వబోతున్నాడు. All through these days you have suffered without any job, but God is going to give you a high position job. మీరు విదేశాల నుండి వాక్యం వింటూ ఉంటే మీకు కూడా దేవుడు ఒక స్పెసిఫిక్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వబోతున్నాడు. If you are listening this sermon from this abroad, God is going to give you a specific blessing. మీ ద్వారా దేవుని నామం మహిమపరచబడబోతుంది. And through you God's name is going to be glorified. మీరు అడిగినవన్నీ దేవుడు మీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you asked, God is going to give them back to you. ఈ నెలలో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం. In this month the promise of God for యోహాను us. సువార్త 14:14. John chapter 14 and verse 14. యోవేలు గ్రంథం 2:26 దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from the book of Joel chapter 2 and verse 26. ఈ వాగ్దానం ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయండి. You uphold this promises and pray God. దేవుని చేత దీవించబడబోతున్నారు. You're going to be blessed by the Lord. వర్ధిల్లబోతున్నారు. You're going to prosper. ఆయన హస్తం మీ పైన చాపబడబోతుంది. The God's hand is going to be stretched upon you. ఈ సమయంలో మీ కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. Now at this time I'm going to pray a small prayer for you. పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, Our dear heavenly Father, మీరు చెప్పిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చండి ప్రభువా. Lord, whatever the promise you have given, Lord, fulfill it, Lord. విశేషమైన కృప దయచేయండి ప్రభువా. Give them the abundant grace, Lord. వర్ధల చేయండి ప్రభువా. Prosper at them, Lord. యేసు నామములో ఆశీర్వదించి దీవించి బలపరచమని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name, bless and strengthen them, Lord. In Jesus' name we pray and ask God. Amen. Amen. హల్లెలూయా. Hallelujah. బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, డోంట్ జడ్జ్ అని, ఎవరిని నువ్వు తీర్పు తీర్చవద్దు. It is written in the Holy Bible that not to judge anybody. హల్లెలూయా. Hallelujah. మనం దేని విత్తుతామో అదే కోస్తాం. Whatever we sow, that we reap. మత్తయి సువార్త 7:1 రాయబడి ఉంది. It is written in Matthew chapter 7 and verse 1. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. తొందరపాటు కలిగి ఒక నిర్ణయానికి రావద్దు. With haste, don't come to a decision. దేవుడు రెండు ఆజ్ఞలు మనకి ఇచ్చాడు. God has given only 2 commandments. ఒకటి, మనం దేవుని ప్రేమించాలి. One is to love God only. రెండవదిగా మనము పొరుగువాని ప్రేమించాలి. The second thing is we need to love our neighbor. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ మన రెండు ఆజ్ఞలు ఏ ఆజ్ఞలు మనం నెరవేర్చకపోయినా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేము. So if we don't fulfill any of these commandments, then we do not go to the heaven. అనేక మార్లు ఇతరులు మనం అపార్థం చేసుకుంటున్నాం. Many times we misunderstand the others. పొరపాటు పడుతున్నాం. Sometimes we mistaken. మీరు ఎవరినైతే అపార్థం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళ హృదయం దుఃఖపడుతుంది. Whom you are misunderstanding, their heart is being grieved. కొంతమంది అయితే అపార్థం చేసుకోవటమే కాకుండా అనేక మందికి బ్యాడ్ ప్రాపకండా చేసి వారి పేరును వారొక ఉన్నత స్థితిని పాడు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. And many people are not only misunderstanding, they are doing the bad propaganda and tarnishing their name. దేవుని బిడ్డలారా, ఒక మనిషి యొక్క పేరుని మీరు చెరిపితే ఆ మనిషి యొక్క జీవితాన్ని చెరిపిన వారు అవుతారు. అది నరకతో సమానమని యేసు ప్రభు ఆ కొండ ప్రసంగంలో తన మాటలో తెలియపరచడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. Jesus in the Mount of Sermon, he clearly stated that those who misunderstand and also
those who spoil the name of the others are equal to committing murder. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఒకరిని వెర్రివాడా అని అనటం కూడా పాపం అంటున్నాడు దేవుడు. God says that if you call somebody a fool, is it also equal to sin? దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. మత్తయి సువార్త 5:22 Matthew chapter 5 verse 22. హల్లెలూయా. Hallelujah. నరగచ్చతో సమానం అంటున్నాడు. It is equal to murder. అనేక మార్లు మన మనుష్యరిగా ఆలోచన బట్టి నీతిమంతులను దుష్టులుగాను దుష్టులను నీతిమంతులుగాను మనం ఎంచుతున్నాం. Sometimes because of our human thoughts we consider the righteous as wicked and the wicked as righteous. అది కర్స్ అని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. The Bible states that it is curse. కొంతమంది అయితే ఇతరులు చెప్పిన మాటను వివేచించక దీనిలో ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంది, ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్, ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ కాదని తెలుసుకోకుండానే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఒక మంచి వ్యక్తిని, ఒక నీతిగా నడుచుకుంటున్న వ్యక్తిని మనము అపార్థం చేసుకొని వారి మీద బురద చల్లుస్తున్నాం. Sometimes we do not whatever we come to know, we don't discern whether it's correct or not, deciding what is correct and not. We come to a decision, and who is walking very good, we are spoiling their name. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. తండ్రిని బహుగా ప్రేమించిన ఒక కుమార్తె తన తండ్రితో పాటు నడుస్తుందంట. A daughter who loved his father, she is walking along with his father. ఒకనొక చోటుకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఫ్రూట్ స్టాల్ కనపడింది. So when they reached a particular place, there was a fruit stall. అక్కడ ఆపిల్ అమ్ముతున్నాడు. So they are selling apples there. తనకు ఆపిల్ కావాలని అడుగుతుంది. So she is asking her father for an apple. ఇద్దరు ఆకలితోనే ఉన్నారు. Both are hungry. అయితే 2 ఆపిల్ కొనడానికి కావాల్సిన డబ్బు మాత్రమే తండ్రి దగ్గర ఉంది. So father has money enough to buy only 2 apples. అయితే 2 ఆపిల్ కొని తన కూతురు చేతిలో పెట్టాడు. So he bought the 2 apples and put them in his daughter's hands. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయన డబ్బు ఇచ్చి ఇలా తిరిగే లోపల 2 ఆపిల్ So కొరుకుతుంది. within the time that he gave the money and turned back, the daughter is eating both the apples. అయితే తండ్రి చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. The father looked at and surprised. నేను వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాను కూడా ఈ కూతురు చూడలేదు. The daughter did not even care that I was in the old age. ఇంతకాలం నా కూతురు నన్ను ప్రేమించినట్టుగా మోసం చేసుకొని వచ్చింది. Till date she was just cheating on me, that she is loving me. నిజంగా ఈమె స్వార్థపరురాలు. She is a very selfish girl. ఈమె నమ్మకూడదు. We should not trust her. ఈమెకి మనం ఏది కొని ఇవ్వకూడదు. We should not buy her anything. అని ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచించుకొని ఆమె మీద చాలా కోపంగా ఉన్నాడంట. So he was thinking all these misunderstandings and he was very angry on her daughter. ఇప్పుడేమో ఆ రెండిట్లో ఒక ఆపిల్ తీసి తన తండ్రి చేతిలో పెడుతుంది. So now she is taking 1 apple in between the 2 and giving her father 1. ఇప్పుడు మీ నాన్న గుర్తుకొచ్చానా? So have you remembered your father now? నువ్వు 2 తినాలని అనుకున్నా కదా? Did you not think that you wanted to eat both of them? స్వార్థపరురాలు. You are a selfish one. అని ఆమె మీద కళ్ళెర్ర చేసి కోపంగా చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు. So he was just in rage. His eyes were reddish and he was speaking over in anger. అప్పుడు నాన్న మీరు తెలియక మాట్లాడవద్దు. Then the daughter said, please do not talk without understanding it. ఈ ఆపిల్ ఒక కలర్ లో ఉంది, ఈ ఆపిల్ ఒక కలర్ లో ఉంది. One apple is one color and the other one is another color. ఏ ఆపిల్ పుల్లగా ఉంటుందో, ఏ ఆపిల్ స్వీట్గా ఉంటుందో అది టెస్ట్ చేసి స్వీట్గా ఉన్న ఆపిల్ మీ చేతిలో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను దాన్ని కొద్దిగా తినాల్సి వచ్చిందని చెప్పిందంట. So the daughter replied to the father, in this both apples I wanted to taste which one is sweet and which one is sour, and so that I can give you the sweetest one. మీరు నా తండ్రి. You are my father. నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నారు. You are loving me so much. కాబట్టి మీకు పుల్లగా ఉన్న ఆపిల్ ఇవ్వటం మనసు లేక నేను స్వీట్గా ఉన్న ఆపిల్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను పుల్లగా ఉన్న ఆపిల్ తినేసి మీకు స్వీట్గా ఉన్న ఆపిల్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను దాన్ని టేస్ట్ చేయటం జరిగిందని చెప్పిందంట. So she replied again that
I just tasted both the apples, so that I just wanted to taste which one is sweet, which one is sour, so that I can, with the purpose of giving you the sweetest one, I tasted both the apples. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు. Today the Holy Spirit God is speaking with you all. చూడండి, ఆ తండ్రి తన కూతురు మీద తప్పుడు అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నాడు. See, the father had a wrong opinion on her daughter. జరిగింది ఏంటో ఆయనకు అర్థం కాలేదు. He did not know what happened exactly. ఈ రోజు అనేక మంది దైవ సేవకుల మీద ఒక అపార్థము, ఒక అపనింద మోపడానికి కారణం ఇదే. This is the very fact that many of the people are blaming and unknowingly causing lot of damage to the pastor's name. త్వరగా మీరు ఏ ఒక వ్యక్తి పైన ఉన్న ఆ వాల్యూని మీరు తగ్గించవద్దు. Do not reduce the value of anybody. త్వరగా తప్పుడు నిర్ణయానికి రావద్దు. Don't come quickly to wrong decision. అది తీర్పు తీర్చడం అవుతుంది. It is equal to judging. అది శాపం అయిపోతుంది. It becomes a curse. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇటువంటి తప్పుడు మన పై ఆకారాన్ని బట్టియో ఇంకొక కారణాన్ని బట్టియో మనము తప్పుడు నిర్ణయానికి, తప్పుడు ఆ యొక్క జడ్జిమెంట్కి మనం వచ్చినప్పుడు నిజంగా దేవుని చేత తునీకరించబడుతున్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. Do not forget that, but when you are judging a person by looking at the outward appearance and coming to a wrong decision, then you will be facing the reproach from God. సామువేలు దావీదు యొక్క ఇంటికి అభిషేకించాలని చెప్పి దేవుని ఆజ్ఞ నెరపుకు వెళ్ళాడు. Prophet Samuel went to the house of Jesse according to the commandment of God. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే ఆయన దావీదు ఒక ఇంటిలో పెద్ద కుమారుడు మొదటిగా సమూయేలుకు కొనుపబడుతున్నాడు, తీసుకుని రాబడుతున్నాడు. The first son in the family was taken to this Samuel. ఆయన పేరులోనే ప్రత్యేకత ఉంది. There is speciality in his name itself. ఆయన పేరు అభినాథ్. His name is Abinath. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 16:6. First Samuel chapter 16 and verse 6. The first son's name is Eliab. ఎలియాబును చూసి ఇతనే దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి అభిషేకించబడిన వాడేమో అనుకుంటున్నాడు. When he looked at Eliab, he thought that he was chosen by God and I have to anoint him. ఎలియాబు అనే మాటకు దేవుని వంటి వాడని అర్థం. The meaning of Eliab is God likely. అంతేకాదు శరీరం కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాడు. And also outward appearance also very handsome. మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాడు. He's very colorful. చూడడానికి మంచి జ్ఞానం కలిగిన వాడు కనపడుతున్నాడు. He appears as a very knowledgeable person. సో సాముయేలు అనుకున్నాడు ఇతనే దేవుడు ఎన్నుకున్న వ్యక్తి ఏమో అనుకొని అభిషేకించడానికి సిద్ధపడిపోతున్నాడు. So Samuel thought he is the one chosen by God and he is getting prepared to anoint him. వెంటనే దేవునికి గద్దింపుకు గురి అవుతున్నాడు ప్రవక్త సాముయేలు. And immediately he is facing the rebuke from God. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదవండి. First Samuel chapter 16 and verse 7. ఎందుకు ఇంత మంచి ప్రవక్త దేవునికి గద్దింపుకి ఎందుకు గురి అయ్యాడు? Why such a good prophet has prone to God's rebuke? దేవుడు ఎందుకు ఆయన సరిచేయాల్సి వచ్చింది? Why God has to set right him? కారణం ఏంటంటే రాంగ్ జడ్జిమెంట్. The reason is wrong judgment. హల్లెలూయా. Hallelujah. తప్పుడు నిర్ణయానికి రావటం. Coming to wrong conclusion. జడ్జిమెంట్ లోనికి రావటం. Coming into judgment. పై రూపాన్ని చూసి ఒక వ్యక్తి పైన రాంగ్ ఐడియా కలిగి ఉండటం. And looking at outward appearance, coming to a wrong opinion. ఈ రోజు మీలో అనేక మంది సేమ్ ఇటువంటి నేచర్ కలిగి ఉన్నారు. Many of you today you have the same nature. ఇది చాలా పెద్ద ప్రమాదం. And this is a huge danger. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పోగొట్టుకుంటారు. You will lose the blessing of God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అలాగే రెండవదిగా జోసెఫ్ జీవితానికి రండి. Likewise come to the life of Joseph. యోసేపు తన సహోదరుల చేత శిక్షించబడే అంత పెద్ద తప్పును ఆయన చేయలేదు. And Joseph did not commit such a great mistake that he has to get such a cruel punishment from his brothers. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఆయనకు దర్శనం వచ్చింది. He had a vision. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ యోసేపు తన దర్శనాన్ని తన సహోదరులతో పంచుకున్నాడు. And he shared that vision with all his brothers. అదే యోసేపు చేసిన పాపం. That is the biggest mistake. ఆ దర్శనం కూడా రేపు భవిష్యత్తులో వీళ్ళందరూ ఆ దర్శనం కూడా ఒక్క యోసేపుకు మాత్రం కాదు,
కుటుంబ సభ్యులందరికీ సంబంధించిన దర్శనం. And that particular vision is not just for alone to Joseph, but it is related to all the family members. రేపు ఒక పెద్ద కరువు రాబోతున్నప్పుడు ఎలాగా యోసేపు ద్వారా దేవుడు యాకోబు కుటుంబాన్ని పోషించబోతున్నాడో తెలియపరిచే దర్శనమే ఆ దర్శనం. That vision is that about the great famine and how God is going to provide food for the family of Jacob through Joseph. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఆదికాండం 37వ అధ్యాయం Genesis chapter 37. 2 నుండి 10 వచనాలు చదవండి. Please read from verses 2 to 10. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ యొక్క కళ యొక్క భావన తెలియని సహోదరులు ఆయనను చంపటానికి కూడా వాళ్ళు వెనక ముందు ఆడలేదు. And the brothers who do not know the meaning of that particular dream has come to a conclusion. They did not step back to kill his brother. వెనకంచి వేయలేదు. They did not take a step back. చంపటానికి రెడీ అయిపోయారు. They got ready to kill him. ఎంత భయంకరమైన ఎంత ఘోరమైన నిర్ణయానికి వచ్చారో చూడండి. See, they have come to such a dangerous and shameful conclusion. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. అలాగే పోతిఫర్ ఇంట్లో కూడా మరలా అటువంటి శోధనే కలుగుతున్నాయి. Likewise in the house of Potiphar also the same kind of temptation he has come across. పోతిఫర్ భార్య తన చేతిలో యోసేపు ఒక వస్త్రాన్ని చూచి యోసేపు తన భార్యతో పాపం చేశాడని నిర్ణయానికి వచ్చేసాడు. Potiphar saw the garment of Joseph in the hands of his wife and he came to a conclusion that Joseph did a mistake. ఆదికాండం 39వ అధ్యాయం 12 నుండి 15 వచనాలు మీకు తెలుస్తాయి. You will come to know from Genesis 39 chapter 12 verses 12 to 15. ఎవరు కామకత్వముతో నిండి ఉన్నారో ఎవరు పరిశుద్ధంగా ఉన్నారో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. We can easily understand that who is filled with lust and who is very righteous. కేవలం దాన్ని వివేచించలేని ఈ పోతిఫర్ అన్నవాడు యోసేపు తీసుకెళ్లి ఏ పాపం ఎరుగని యోసేపు తీసుకెళ్లి జైల్లో వేశాడు. And the Potiphar who could not discern well and rightly, and he has taken Joseph and put him in the prison. ఎవరిని వాస్తవానికి జైల్లో వేయాలి? Who has to be actually put to in the prison? పోతిఫర్ భార్యను వేయాలి. And he has to put Potiphar's wife in the prison. కానీ యోసేపు తీసుకెళ్లి జైల్లో వేయటాన్ని మనం చూస్తున్నాం. But we can see that he has taken Joseph and put him in the prison. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. కానీ బైబిల్ చెప్తుంది, But the Bible says, ఆదికాండం 39:23 he says in Genesis chapter 39 and verse 23, దేవుడు యోసేపుతో ఉన్నాడని రాయబడి ఉంది. it is written God was with Joseph. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. All glory to God. ఈ రోజు కూడా ఎంతో మంది యోసేపులు ఉన్నారు. Today also there are many Josephs here. చేయని నేరానికి నిందలు అనుభవించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. There are many people who has seen the blame and accusation for the mistakes what they have not done. సందేహానికి గురి అయి అనుమానానికి గురి అయి తన భర్త ఎదుట కుటుంబంలో ఎంతమంది నిందలు అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. Before their husbands many people are suffering because of the doubt. They are facing lot of shame and accusation. ముఖ్యంగా దైవ సేవకులు అనేక మంది ఇటువంటి మరి కష్టతరమైన మార్గంలో వెళ్తున్నారు. And especially many men of God are going through this very difficult path. మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకున్నారా? Have they misunderstand you? మిమ్మల్ని మీ పైన నిందలు నేరాలు మోపుతున్నారా? Are they causing blame and accusation upon you? మీరు ఒక యోసేపు. You are a Joseph. సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు. When the time comes, God will exalt and increase you. మీ కష్టాలు తెలుసు. God knows your difficulties. మీ యథార్థత తెలుసు. God knows your righteousness. మీ పవిత్రత తెలుసు. God knows your holiness. మీరు ఎంత కరెక్ట్ గా ఉన్నాడో దేవుడు ఎరుగును. God knows how much correct you are. దేవుని మీద ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నారో ఆయనకు ఎరుగును. God knows very well how much he loves, how much you love him. భయపడవద్దు, బాధపడవద్దు. Do not fear and do not worry. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోండి. Be bold. ఈ రోజు యోసేపులా కొందరు ఉంటే హన్నాలా కూడా కొంచెం మంది ఉన్నారు. If some people are like Joseph, some people are also like Hannah. హన్నా దేవుని మందిరములో మరి భారభరితంగా కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అది చూడటానికి ఎలా కనపడింది? ఏలి లాంటి వాళ్ళకు చూడటానికి ఎలా కనపడిందంటే
తాగేసి ఉన్నట్టుగా కనబడింది. And when Hannah was praying in the temple of God with lot of burden and tears, and for the people like Eli, it appeared that she was drunk. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 13-14లో మనం చూస్తున్నాం. We can see in 1 Samuel chapter 1 verses 13 to 14. కన్నీలతో భారభరితంగా దొర్లి ఏడవటం, రోదించి ఏడవటం తాగేసి వచ్చినట్టుగా గుర్తించాడంట. When she was with burden, groaning and grieving in the presence of God, so he identified that she was drunk. ఎవడో పోయేవాడు వచ్చేవాడు అట్లాగా అనుమానపడితే అది వేరే విషయం. If somebody who goes normally and comes, if he mistaken like that, it's different. సేవకుడు అపార్థం చేసుకుంటే ఎంత నొప్పి కలుగుతాయి. Here when the servant of God mistakes, how much painful it would be. ఆత్మీయ నాయకుడు అపార్థం చేసుకుంటే ఎంత నొప్పి కలుగుతాయి. And if the spiritual leader misunderstands, how much troublesome it is. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎంతమంది మీ ఆత్మీయ నాయకులు సేవకుల చేత ఇటువంటి దెబ్బలతో బాధపడుతున్నారు. How many of you are being fought with kind of challenges from your spiritual leaders and spiritual fathers? సమయం వచ్చినప్పుడు మీ యథార్థతను ప్రూవ్ చేస్తాడు. When the time comes, God will prove your righteousness. మీ నమ్మకతను దేవుడు ప్రూవ్ చేస్తాడు. God will prove your integrity. అప్పుడు దాకా ఓపికతో ఉండండి. Until then, be with patience. మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో, ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నారో, ఎక్కడైతే ఏ సహవాసంలో అయితే ఉన్నారో, ఏ చర్చలో అయితే ఉన్నారో ఓపికతో ఉండండి. In whichever church, in whichever fellowship, in whichever fellowship you are, you be with lot of patience. దేవుడు మీకు న్యాయం చేస్తాడు. God will do justice to you. ఈ సమయంలో మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Now at this time I'm going to pray for పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, our dear faithful heavenly Father, ఎంతో మంది చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నారయ్యా. many people, for those the mistakes which they have not done, they're facing lot of sin, they're facing lot of punishment, Lord. ఇతరుల చేత నేరారోపణ చేయబడుతున్నారయ్యా. They're being facing guilt and blame from them, Lord. ఇతరులు డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల ఎంతో బాధ అనుభవిస్తున్నారయ్యా. Because of damaging their fame, damaging their name, they're facing lot of trouble, Lord. క్షమించండి అయ్యా. Forgive them, Lord. నీ రక్తంతో కడగండి అయ్యా. Wash them with your blood, Lord. దేవుని యొక్క మహిమ ఇప్పుడే తాకనగాక. The glory of God touch them, Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఇప్పుడే తాకనగాక. The presence of God touch them, Lord. యేసుక్రీస్తు వారి ప్రసన్న ఇప్పుడే తాకనగాక. The Jesus presence touch them, Lord. అటువంటి వారు ధైర్యపరచండి ప్రభువా. Lord, encourage all of them. బలపరచండి ప్రభువా. Strengthen them, Lord. Bless them, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. Amen. Amen. రాజమహేంద్రవరంలో దహించు అగ్ని సేవకుల కూడిక సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని
రాజమహేంద్రవరంలో దహించు అగ్ని అభిషేక ఆదివారపు ఆరాధన ఇప్పుడు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 9:30 నుండి ప్రారంభించబడును. తప్పక పాలు పొందండి, దైవిక ఆశీర్వాదం పొందండి. స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆశీర్వదించబడినట్లయితే దహించు అగ్ని టీవీ పరిచర్యకు మరియు బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్ కు సహకరించండి. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ 357222444370, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ బ్రాంచ్, రాజమహేంద్రవరం. మై అడ్రస్ డాక్టర్ థామస్ దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, తుమ్మలోవా, రాజమహేంద్రవరం.